जेते फूल नहीं मंदिर को गले शिवं मथारे जेते अजाड़िले हेबे नाही केही सरिकी केही सरी नुहे मा पाद धूलिकी जिला भितर बालेश्वर सुंदर नाटी तार अनेक जन रहंती एठी अनेक जन रहंती एठी नुहे आपणा पर। हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। आज आम आसी पहुँच जाइए ट्रेनिंग सेंटर रे। ए ट्रेनिंग सेंटर आम जन बंधु देखा जे कि के सर जे कि क्षमासागर सर सार सहित कथा जे कि जन शिशु साहित्यिक शिशु मान से बहुत भल पाती संगे संगे शिशु मान देखला मात्र भितर गोटे कविता संचरण हो जाए सागे सागे से कविता लिखि दिखती आ निकट अतीत से मुख्यमंत्री पाखु शिक्षा पुरस्कार पाई तेणु सार को बहुत बहुत आम चैनल को स्वागतम आम जनाऊँ। आउ जन बंधु भी पाखर भी अच्छा भी आम चैनल को बहुत बहुत स्वागतम। चलो दीपद कथा हाँ सार केमिका शिशु मान भल पाती शिशु मान विषय केमती कविता लिखते टी पचारि बुझा। सार आपको आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। केमिति आप शिशु मान भल पाती आप विषय देखो मोर वृत्ति है शिक्षकता जेहेतु तेणु मु पिला पाखे रहे शिशु मान पाखे रहे तेणु कला रुचि अभिरुचि को लक्ष्य करके विभिन्न प्रकार कविता रचना करे और दैनंदिन जीवन में शिशु जहाँ करुच्ची सहित जहाँ घटुची सेमती किसी परिस्थिति को लेकिन कविता किसी रचना करे। दैनंदिन जीवन में पिला सहित मिशुचंती आम जो शिशु थे से समय कौन भावना थिला आम मन भितर आम कौन चिंता करुले से प्रकार विभिन्न प्रकार प्रश्न आम मन भितर आसे से प्रश्न को लेकिन विभिन्न प्रकार आम भावती माँ को पचारती बापा को पचारती यहाँ कहीं यहाँ एमती कहीं यहाँ एमती कहीं ये अनुसार लक्ष्य करके कविता पिला लिखे। सर आम आ गोटे शुणिले आप पढ़ाती पिला गोटे भिन्न शैली पढ़ाती केमितिका टिके देखो कथा हूँ कौन कि आम जेहेतु शिक्षक तेणु पिला कौन भल पाउची पिलार रुचि कौन रोची पिला कौ कथाटा कहले पिला ताकू ग्रहण करिवो पिला को कौ कथाटा बेसी खुशी दब से अनुसार आम जदि पढ़ेवा पिला आम जहाँ पढ़ेवा ताकू भल भाव ग्रहण करिवो एवं ताकू सठिक उपाय शिखिवो। जदि आम तांकर दैनंदिन जीवन में व्यवहार होउतबा दैनंदिन जीवन प्रति संपर्कित नथिबा कथा को तथ्य को रखिबा पिला माने ताकू भल भाव ग्रहण करि परिबे नै ताकू बुझी परिबे नाही। तेणु मुख्य कथा हला पिला माने तांकर सकाळु उठिला परे स्कूल को आसुचंदी मनकर 10टा बेले से जो परिवेश परिस्थिति रो सामना करूचंती से अनुसार जदि आम किसी उदाहरण रखा सहित से परिवार संपर्कित परिवेश संपर्कित सांगसाथी संपर्कित शिक्षकों संपर्कित जो बगीचा संपर्कित जहाँ से कम कम को लेकिन जदि आम कि भल भाव से पाठटा को ता सहित संश्लिष्ट करके पढ़ेवा ताले पिला मानकु भल लागिवो। आ गोटे सर आम शुणिलु भल कथा आप सांगे सांगे जोटी भी जाते जेकोसी जिन को देखते आप मन भर गोटे गीत सृष्टि हो जाए आज्ञा केमितिका सर सेटा सर ईश्वर दत्त मुख्य जिनस कविता रचना करवा जेकोसी ये गोटे कला ये गोटे आपण पाखे जिते वार्ड स्टक रपर भोकाबुलारी जिते भल रोडिया शब्द उपर आपंकर जिते गवेषणा रे अनुसार आप अति सहर सांगे सांगे गोटे कविता रचना करेंगे ए किसी गोटे बड़ कथा नुहे यहाँ भगवान कृपा ईश्वर कृपा पितामाता कृपा गोटे दीटा एग्जांपल हमें चाहूँ आज्ञा जमी पड़िया गोटे सर पड़िया आज्ञा आम विद्यालय पड़िया देखा भारी बढ़िया तार पाखे अच्छी 2-3 गोटी गछ तार नाम तार खेल नाम तार नड़िया नामटी ताहर नड़िया। सर आ गोटे कुकुर ये छेड़ा है कुकुर देखिए टिके गोटे गोटे कुकुर देखो छेड़ा है ता ऊपर गोटे कविता कुकुरटी बसी अछि देख एही पड़िया रे ताकू देखी किछि जण धाइचंती गड़िया रे एमती आम कहि परिबा आ पिला माने सा जो खेलुचंती एटी किछि पिला खेलुचंती छोट छोट आज्ञा छोट झियो माने खेलुचंती ताको ऊपर किछि गोटे आसरे पिले खेलिबा खेल आमको लागे भल आसरे पिले खेलिबा खेल आमको लागे भल आम खेल रे जीवा तो मजी आम खेल रे जीवा तो मजी के हेब तार तुल खेलटी आम भल खेलिले सिना शरीर आम होइबो निश्चय भल। सर ना को भी सांगे सांगे जो आप ना जहाँ भी तो सपोज मो ना संजय ना दीपू ना को लक्ष्य कर सांगे सांगे भी कही दिखती सर गोटे मो ना संजय आप देखा कहले देखिए मो संजय ना गोटे कविता नामटी तुमर संजय अटे अमर अजय तम कथा शुणी मनरे मोर जीवन होइला विजय। शुणुन तो केमती सर फटाफट गीत गाँव जेकोसी ना को भी लक्ष्य कर भाई आप प्रदीप 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 को नहीं आप प्रदीप 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 जलाई ईश्वर पासे करी आज सकाळे अली प्रदीप जलाई ईश्वर पासे करी आज सकाळे अली जगतर दुख हरिनियंतु प्रभु जगतर दुख हरिनियंतु प्रभु बुद्धि दियंतु से भली की भली। बहुत बढ़िया सर आ गोटे मो भौणी ना स्मिता
ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ହେଇପାରିବ କି ଭଉଣୀ ନାଁରେ? ସ୍ମିତା ତମ ଭଉଣୀ ନା ଗୀତା, ଖାଅ ନାହିଁ ତମେ ପିତା, ଖାଅ ଖାଇବା କଥା, ନ ଖାଉନା ତମେ, ଦେହକୁ ଭାରି ହିତ। ବହୁତ ଯେକୌଣସି ନା ଆପଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ସାର୍ ଆମ୍ବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଳ। ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, କେତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୋର, ଗଲେଣି ତ ଆଉ କିଏ ରହିଲା। ଆମ୍ବ ମୋର ନାଁଟି, ସବୁଠାରୁ ସୁଆଦିଆ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଏଟି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଗାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାର୍, ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କିଛି ହେଇପାରିବ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି ତାର, ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି ତାର, ଅନେକ ଜନ ରହନ୍ତି ଏଠି, ନୁହେଁ ଆପଣା ପର। ଓଡିଶା ଉପରେ ସାର୍? ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ସେଇ କୋଳରେ ବଢ଼ିଛି ମୁହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ତାହାରି କୋଳେ ବଢ଼ିଛି ମୁହିଁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ପାଖେ ତାରି ପାଇଁ ଟିକେ କରୁଣା ମାଗେ। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇକି ଆମର ଯୋଉ ସାର୍ କ୍ଷମାସାଗର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ ମାରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସାର୍ଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ହଉ। ସାର୍ ଏମିତିକା ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତିକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲାସକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କେମିତିକା ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେମିତି ମନେ କରାଯାଉ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢେଇବାର ଅଛି, ମନେକର କଳାମାଣିକରେ କଥାଟେ ହଉ, ତ ମନେ କରାଯାଉ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କଳାମାଣିକଟା ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ବା ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜି କଣ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା କଣ ଥିଲା, ଖାଇବାରେ କଣ କଣ ଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ମା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା କହିବେ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ 10ରୁ 4 ମନେକର ଫେରିବା କଥା ସ୍କୁଲକୁ, ଯଦି 5:30 କି 5ଟା ହେଇଗଲା, ମା କଣ କରନ୍ତି? ମା ଏଠି ଖୋଜନ୍ତି, ସେଠି ଖୋଜନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛ କି, ବାଟରେ ତମେ ଦେଖିଥିଲ କି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିକି ମୁଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୋଜନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିଦିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ କହିଦିଏ। ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିବା କଥା ତାକୁ ଗୋଟେ କବିତାରେ କହିଦିଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମତେ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହବି କଣ? ହବି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ରଚନା କରିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିବା, ତାପରେ ନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିବା, ଶିଶୁ ନାଟକ ରଚନା କରିବା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ମୋର ରୁଚି। କୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଅଭିନୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କରିଛି। ମନେକର ଯୋଉ ଗାଁରେ ଆମର ଯୋଉ ନାଟକ ହୁଏ, ତାକୁ ସେଥିରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ତା ସହିତ ମୋ ଗାଁ ପାଖାପାଖି 5-7ଟା ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ପାଖାପାଖି 2-3ଟା ଗାଁରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ତାପରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି, ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଳାପାଟ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ଡ୍ରାମାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା ଶିଖାଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କରିଂ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ। ଆଙ୍କରିଂ କରିଛି, ମନେକର ଯାଉ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଗୋଟେ ମିମିକ୍ରି ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରେ। ଆଙ୍କରିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ମା ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ବା ଗପଟେ କିଏ ଜଣେ ବା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ କିଏ ଗାଇବେ, ଯେତେ ଫୁଲ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ, ଯେତେ ଅଜାଡ଼ିଲେ ହେବେ ନାହିଁ କେହି ସରି ନୁହେଁ ମା ପାଦ ଧୂଳିକି। ମା ଯାହାର ନାମ ନିଆରା, ଯାହାର ଭଲ ପାଇବା ନିଆରା, ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଯାହାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଭିଧାନର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ମା। ସେଇ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା ବା ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଏମିତି ଅନୁସାରେ କୁହେ ଆଉ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ତୁହିମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ଚରବେ। ମାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ମାର
ମା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ, ମାର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କୁହାଯାଏ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆଙ୍କରିଂ କରାଯାଏ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ସାର୍ କ୍ଷମା ସାର୍, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଟି, ଏତେ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ନ ମିଶିଲେ କେବେ ଏତିକିରେ କେବେ ବି ତାର ସରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ, ସାର୍ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଶିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଆପଣ କଳା ଯୋଉ ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି, ସାର୍ଙ୍କର ବି ରହିଛି କେକେ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଡିଅର୍ କେକେ ସାର୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ନବୋଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କ ପଢ଼ାଏ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ନବୋଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଡିଅର୍ କେକେ ସାର୍ ନାମରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାର୍ଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଜାଣିପାରିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେଉଁଝର ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଘଟଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କେକେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜଣେ ଏତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। କେଉଁଝର ବହୁତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଉ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖୁ କେଉଁଝର। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଶେଷରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମ ପାଖରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଶିଖିବାର କଥା, ଆମେ ଯେମିତି ଶିଖେଇବା କଥା ଆମେ ଆପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁଚି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇକି କମ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ 2 ଦିନ ତ ରହିଲେଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପଡ୍ ଏରିଆ, ବହୁତ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବି ବହୁତ ଭଲ, ଏଠାର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବୁଲିଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠିକି ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଜାଗା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସି ବିଚ୍ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସମୟ ପାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବି ଏବଂ ଏହାର ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବି, ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୀପଦ ମିଶିଲେ, ବହୁତ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନାଁଟା? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ବି କେଉଁଝରରୁ ଆସିଥିଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବେଶ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜିଲ୍ଲାଟା, କେବେ ଆସିନଥିଲି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ନା ନା ନା, ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଝର ଆନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ। ଆନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି। ସାର୍ ଆନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବେ, ଏମିତି ଆମେ ମିଳାମିଶା କରିକି ଜୀବନ କାଟିଦେବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।